Dear students, I Suresh Kumar, principal, am bringing to you a series of lectures on your 10 plus 2 general English. I am posted as a principal at Government Senior Secondary School Boys Guru Sahai. I am uploading these lectures on my school YouTube channel GSS Boys Guru Sahai, so that you may get benefit from my these lectures. I am requesting you to subscribe my school YouTube channel in large number and send my the links of my lectures to your friends, relatives and other people in large number, so that they may also get benefit from my these lectures, and they may make a part of my lectures as a part of their online studies. Now I am bringing to you the second lecture on the poetry section of your book. The first poem, which is titled as the Prayer of the Woods, and I am here with you with the explanation of the stanzas of the poem, and you may make a part of these explanations of the summary of your poem. All these explanations have all the queries of your syllabus and about this poem. Now let's come to the first stanza of your poem. I am the heat dash you journey on. This thing should be written as in your answer. Now look, you are looking at the computer screen of my lecture, and you are seeing that I am the heat, and many dots have been given, and you journey on. It means that here in the examination you need not write full stanza on your answer sheet. It means I am starting from the stanza, I am the heat, I am starting from it, and the last words of last three words of the stanza of last line, and first four words are are from the first line of the stanza. Now I am discussing with you its reference to the content, to the context, and reference to the context is common for all the stanzas. It includes the name of the poem and the name of the writer and two or three main lines of the whole of the poem. Now I am continuing reference to the context. These lines have been taken from the poem Prayer of the Woods, written by an anonymous poet. Anonymous means unknown. In this poem, the poet personifies a tree. The tree makes an appeal to human beings not to harm the
tree makes an appeal to human beings not to harm him in any way, him or it. I am correcting it. It as it is non-living thing. In way as it is very useful to them in many ways. ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ। ਇਹ 17 ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਵੂਡਸ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਐਨ ਅਨੋਨੀਮਸ ਪੋਇਟ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨੋਨੀਮਸ ਅਨਨੋਨ। ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਇਮ the poet personifies a tree, personifies ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਵੀਕਰਨ, to show any non-living thing talking, doing actions as human beings, ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। the tree makes an appeal, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, in these lines the poet says that the forests provide us fuel in the form of wood, ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਟੈਂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀਟ, ਨਿੱਘ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਅਸ ਫਰੋਮ ਚਿੱਲੀ ਵਿੰਟਰ ਕੋਲਡ ਨਾਈਟਸ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ, ਨਿੱਘ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਕੂਲ ਸ਼ੇਡ ਇਨ ਹੌਟ ਸਮਰ ਡੇਜ਼, ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਟਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਏ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਰੂਟਸ, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਜੂਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਆਵਰ ਥਰਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਵਰ ਜਰਨੀ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਆਫ ਯੂਰ ਪੋਇਮ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਬੀਮ ਡਾਟਸ shell of your coffin। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, in these lines the poet is telling us about a variety of uses of forests। ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। he says that ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ wood is used for making of different things, ਕਿ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। we use wood to make a beam to protect our house roofs, ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਤੀਰ। ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਬੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। wood is used to make board for tables, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ। ਦਾ ਬੈੱਡ ਔਨ ਵਿਚ ਵੀ लाई, ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਪ ਲੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੀਪ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਟੇਕ ਰੈਸਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਬੋਟ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਟਰ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਜ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਟਿੰਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਲੌਂਗ ਵੁਡਨ ਹੈਂਡਲ ਆਫ ਹੋਏ ਫੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੇ, ਇਜ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਡੋਰ ਆਫ ਆਵਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇਜ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੂਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਲ ਆਫ ਏ ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਕੋਫਿਨ ਫਾਰ ਡੈਡ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫਿਨ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਇਟ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਡ ਔਨ ਵੁੱਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟੇਜ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਸਟੈਂਜਾ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਂਜਾ ਆਫ ਯੂਰ poem. Now come to its explanation. I have already told you that reference to the context is only one, and it can be used before every stanza of the poem. Now let's come in these lines. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ poet praises forests, ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, as they are useful in many ways for human beings, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। trees give feeling of kindness, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। they are also the essence of beauty, ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। we see a large number of ornamental plants, trees which increase the beauty around us. Some of the trees have beautiful leaves, flowers, fruit, and many of their part which are as compared as ornaments, as compared to ornaments. The tree requests human beings, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਿੰਗ ਨੀਅਰ ਬਾਈ, ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਟ ਟੂ ਹਾਰਮ ਇਟ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਟ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਦਾ ਟਰੈਵਲਰਸ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟਸ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੱਟ ਯੂਜ਼ਲੈਸਲੀ ਐਂਡ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪੋਇਮ। ਟੁਮਾਰੋ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਯੂਰ ਸੈਕੰਡ ਪੋਇਮ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ come to school, as schools have been opened for you, and you should come with following the all guidelines of the health and the home ministry, and you should not ignore your studies. Now thank you very much. Have a nice day. Okay.